بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس قرآن مجید کی سورت یونس کی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں۔ سورت یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے آپ اس سورت کی وجہ تسمیہ سنیے۔ وجہ تسمیہ اسے کہتے ہیں کہ اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں، تو اس نبی کے نام پر اس سورت کا نام سورت یونس رکھا گیا۔ وجہ یہ پیش آئی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بر وقت ایمان لے آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو پیغام دیا کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب سے بچ گئی، اگر تم بھی ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بچا لیں گے۔ موقع غنیمت سمجھیں، آپ بر وقت موقع پر آپ ایمان لے آئیں۔ اگر نہیں ایمان لائیں گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو عذاب کے اندر مبتلا کیا، تو آپ بھی اسی طرح عذاب کے اندر ڈوب جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ جیسا کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ وہ پانی کے اندر غرق ہوئے۔ قوم سمود کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہواؤں کا اور پتھروں کا عذاب بھیجا۔ مختلف انبیاء کی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب بھیجے۔ تو مکہ والوں کو سمجھانا مقصود تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کر کے مکہ والوں کو سمجھانا تھا، اس لیے اس سورت کا نام سورت یونس رکھا ہے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن پاک کے ترجمے کو۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کا جز ہے حنفیہ کے نزدیک۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں یہ جو بسم اللہ جہاں کہیں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ سورت کا جز نہیں ہے، یہ قرآن کا جز ہے۔ اس لیے اعناف کے جتنے بھی مقتدا یعنی اعناف کو ماننے والے ہیں، وہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت تراویحوں میں کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ زور سے نہیں پڑھتے، بقیہ ساری آیات کو زور سے پڑھتے ہیں۔ صرف قرآن پاک میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ زور سے پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن کا جز ہے، سورتوں کا جز نہیں ہے۔ صرف فاصلے کے لیے، نشاندہی کے لیے یہاں رکھی گئی ہے کہ اس سے آگے دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، اس وجہ سے جو ہم بسم اللہ آگئی ہے۔ آگے چلیے، اللہ فرماتے ہیں الف لام را۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اللہ اعلم برسولہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان حروف کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ میں اگر ان کو تھوڑا سا مزید کھولوں تو ہم کہتے ہیں نا علماء کرام کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کا جو علم ہے یا ان کا معنی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور بعد نے کہا اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبی تک رکھا ہے، باقی امت تک اس کو ختم کر دیا، نہیں بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو پیغام دیا، مکہ والوں میں اللہ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، اور میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ ساری آیات کا ترجمہ بتا دیا، لیکن الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی عربی پہ فخر ہے، چونکہ عرب کے لوگ عربی بولتے تھے اور ان کو اپنی عربی پہ فخر تھا، تو اس لیے اس بنیاد پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا معنی اور مفہوم نہیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو حکمت والی ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں۔
अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना, क्या है उन लोगों को कि वो ताज्जुब करते हैं कि हमने वहय की है इला रजुलिन मिनहुम, ऐसे मर्द की तरफ जो उन्हीं में से है, अन अनज़िरिन नास, कि वो सारे लोगों को डराता है, वबश्शिरिल लदीना आमनू, यानी सारे लोगों को डराता है आकाम खुदाबंदी से, वबश्शिरिल लदीना आमनू, और खुशखबरी देता है उन लोगों को जो ईमान ले आए, अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, कि तुम ईमान पर हो तो फरमाया तुम एक दिन अपने रब के पास इसका मर्तबा और मकाम पाओगे। क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन, और काफिर कहते थे कि नाउज़ बिल्लाह, ये तो वाज़े जादू है, ये तो वाज़े जादू है। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने साहिर कहा, जादूगर कहा, जबकि अल्लाह ताला ने उनको फरमाया अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम, कि उन्हीं में से एक मर्द है। यानी अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और वो लोग जानते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब को कि ये किस खानदान में से है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, किन की औलाद में से, चूँकि कुरैशी थे और मक्का वाले भी सारे वहाँ के रहने वाले थे। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम, उन्हीं मर्दों में से हमने उन्हीं मर्दों में से उन लोगों में से हमने एक बंदे की तरफ वाज की है। क्या वाज की है? अन अनदिरिन नास, लोगों को डराइए कि लोगों, मैं यहाँ दुनिया के अंदर बेमकसद नहीं आया, मैं एक मिशन लेकर आया हूँ, मैं एक मकसद लेकर आया हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक कलमा दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन लोगों ने ये कलमा पढ़ लिया वो कामयाब हो गए। और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बताया, और जितने भी अंबिया की जमातें आई अपने वक्त के नबी को, उन लोगों ने बात को मान लिया, तस्लीम कर लिया, वो लोग कामयाब हो गए। और अल्लाह ताला ने उनकी कामयाबी के राज बताए और बताया कि निजात वाले लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कितने थे, हज़रत इब्राहीम के साथ कितने थे। सारे अंबिया का कुरान पाक के अंदर जो है तफसीरन एक वाक़यात हैं। जो लोग अंबिया पर ईमान ले आए अल्लाह ने उनको कामयाब किया, लेकिन जिन लोगों ने ईमान तस्लीम नहीं किया, ईमान कबूल नहीं किया, अल्लाह ने उन्हें अज़ाब में मुब्तला किया। और तमसील के तौर पर, मिसाल के तौर पर जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम क्या 10वें रुकू के अंदर उनकी कौम का वाक़या बयान कर दिया है, मक्का वालों तुम भी समझ जाओ, तुम भी समझ जाओ, वक्त है कि ईमान ले आओ। अगर ईमान नहीं लाओगे तो तुम भी अज़ाब के अंदर मुब्तला हो जाओगे। और यकीनन जो ईमान ले आए वो कामयाब हुए। अल्लाह ने जा बजा कुरान पाक में उन सहाबा कराम के उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल हक्का, उलाइका हुमुल मुहतदून, इस तरह के नारे बजाए हैं, इस तरह के नारे लगाए कि ये लोग हिदायत याफ्ता हैं, ये लोग कामयाब हैं, यही लोग सीधे रास्ते पर हैं। मुख्तलिफ अंदाज के साथ अल्लाह ने उन्हें जो है अलकाबात दिए हैं। लेकिन याद रखिए, जिन लोगों ने ईमान नहीं लाया, हमारे नबी को कबूल नहीं किया, तस्लीम नहीं किया, पहली जंग के अंदर 70 काफिर मारे गए। पहली जंग के अंदर 70 मारे गए और 70 जख्मी और 70 कैदी हुए जंग बदर के अंदर। तो ये अल्लाह का उन पर जो है अजाब था। दर हकीकत मुसलमान मुट्ठी भर थे। 1300 का क्या मुकाबला करते? एक आदमी 2 का भी मुकाबला नहीं करते, यानी कि एक आदमी कितने के मुकाबले में आ रहा है। तो ये यकीनन अल्लाह की तरफ से एक मदद और नुसरत है कि 1313 लोग 1300 लोगों पर गालिब आ गए। 1000 से ऊपर उनकी तादाद थी। असलिया से जो है वो लैस थे, असलिया उनके पास था, ताकत उनके पास थी, हर किस्म की जो है उनके पास फरावानी, हर किस्म की उनके पास जो है चीज़ें मौजूद थी। इसके बावजूद भी वो लोग मगलूब हो गए। अल्लाह ने मुसलमानों को गालिब करके दिखाया और उन्हें बताया कि अब भी वक्त है, तुम संभल जाओ, ईमान ले आओ। जिन लोगों ने अल्लाह के नबी को कबूल किया, अल्लाह के नबी पर ईमान ले आए, अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के अंदर कामयाबियाँ अता की। आज दुनिया के अंदर हर आदमी उन सहाबा इकराम के गीत गाता है। अल्लाह ताला ने 30 पारों के अंदर सहाबा की शान को बयान किया, सहाबा की अज़मत को बयान किया। दुआ है अल्लाह जल्ल शानुहु से कि अल्लाह ताला मुझे भी, आप हज़रात को भी सहाबा इकराम और अहले बैत के नक्श कदम पर चलने वाला बनाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। के लिए मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।